ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਚੀ ਨਮਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ 8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ ਸਨ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸੀ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। और सत्संग दे वचन सन, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। आओ जो इस सत्संग बाबा जी द्वारा लालपुरा विखे फरमाया गया सी, इस सत्संग नूं बड़े ही प्रेम भाव नाल सरवण करदे हां। तुलसी साहिब यूपी दे अंदर दक्षिणी बाबा दे नां नाल बड़े मशहूर महात्मा होए हन। आपने जो कुछ भी बयान किया है बड़ी दलेरी और बेखौफी नाल समझाउण दी कोशिश की है। सत्संग दे वचन, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। छोटे हुंदियां ही तुलसी साहिब दा ध्यान भगती दी तरफ बहुत ज़्यादा सी। आप दे पिता जी भी मालिक दे उस कुल परमात्मा दे भगत सन। उन्हां दा ख्याल सी कि बच्चे नूं काम सौंप के एकांत विच मालिक दी भगती करांगे। लेकिन जद आप नूं पता लगा, आप छोटे हुंदियां ही पिता तो चोरी नस के यूपी दे अंदर आ जांदे हन। इत्थे आके हाथरस शहर विच अपना टिकाणा बनाउंदे हन। इत्थे आप दक्षिणी बाबा दे नां नाल मशहूर होए। श्री हजूर स्वामी जी महाराज नूं भी आप दी सोहबत करन दा मौका मिलिया। ये शब्द आपने शेख तकी नूं समझाउण वास्ते लिखे हन। शेख तकी एक मुसलमान फकीर है जिहड़ा कि काबे दा हज करके वापस आ रहा सी। उस दी खुशकिस्मती आप दे टिकाणे दे सामने खेमा लगा लैंदा है, जिस करके बहुत सारे शब्द आपने शेख तकी नूं समझाउण वास्ते लिखे हन। आप फरमाउंदे हन कि ऐ शेख तकी, असी सब दुनिया दे जीव चाहुंदे हां कि परमात्मा साडे हिरदे विच आके बैठे, लेकिन कदे ये सोचण दी कोशिश नहीं करदे कि जिस जगह परमात्मा नूं बिठाउणा चाहुंदे हां, क्या वो जगह परमात्मा दे बैठण दे काबिल है। साडा मन दुनिया दियां शक्लां, दुनिया दियां मैलां, दुनिया दे पदार्थां विच तड़फदा है, भटकदा फिरदा है। मिलना असीं मालक नूं चाहुंदे हां। दोवें गल्लां किस तरह हो सकदियां हन। अगर उस परमात्मा नूं मिलना चाहुंदे हां, असीं मालक दे मिलन दा अपने अंदर सच्चा इश्क, सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम पैदा करना चाहुंदे हां। साडी आत्मा उस परमात्मा दी अंश है। असीं उस सतनाम समुंदर दे कतरे हां। उस मालक तो विछड़ के इस माया दे जाल विच 84 दे जेल खाने विच फसे हुए हाँ। जितना अरसा साडी आत्मा वापस जाके उस परमात्मा दे नाल नहीं मिलदी, इहदा देह दियां बंधनां तो 84 लख जी जून तो कदे भी किसी हालत अंदर छुटकारा नहीं हो सकदा। साडी आत्मा दा उस परमात्मा दे नाल इश्क दा रिश्ता है, प्रेम प्यार दा रिश्ता है, बिरहा और तड़प दा रिश्ता है। जितना अरसा साडे अंदर मालक नाल मिलन दा सच्चा इश्क, सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम नहीं है, उतना अरसा असी उस मालक दी भगती किस तरह कर सकते हाँ, मालक नाल विसाल किस तरह कर सकते हाँ। जितना अरसा साडा मन किसी चीज़ नूं मिस नहीं करदा, उसकी कमी महसूस नहीं करदा, उसनूं हासिल करन वास्ते मन कुर्बानी देण वास्ते किस तरह तैयार हो सकता है। हिरदा दुनिया दियां शक्लां, दुनिया दे पदार्थां विच तड़फदा फिरदा है, भटकदा फिरदा है। मिलना मालक नूं चाहुंदे हां। ये दोवें गल्लां किस तरह हो सकदियां हन। इस वास्ते ऐ शेख तकी, अगर तू परमात्मा नूं मिलना चाहुंदा है तां सब तो पहला अपना हिरदा शुद्ध कर, अपना हिरदा साफ कर। भाव अपने अंदर मालक दे मिलन दा सच्चा इश्क पैदा कर, सच्चा प्रेम पैदा कर, सच्चा प्यार पैदा कर। फरमाउंदे हन, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। भाव साडा मन दुनिया दियां शक्लां, दुनिया दे पदार्थां मगर दिन रात भटकदा फिरदा है। इन्हां दे ध्यान विच, इन्हां दे मोह प्यार विच बुरी तरह उलझा होया है। देख लो, मन कदे भी निचला नहीं बैठदा। किसी नाल
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਦੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੌਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਾਂ ਲਗਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸੇ ਹੀ ਰੌ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਫਨਾਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਫਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਿਲਾਜ਼ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦਲੰਭ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਹਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਜੋ ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ, ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, 84 ਲੱਖ ਜੀ ਜੂਨ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, 84 ਲੱਖ ਜੀ ਜੂਨ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ।
ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨੀ ਘਰ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਭਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਔਰ ਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਸ਼ਮੇ ਦਿਲ ਸੇ ਦੇਖ ਜਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਦਿਲ ਸਤਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਦਿਲ ਸਤਾਨੇ ਕੇ लिए। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਔਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸ ਕੇ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਖਟਪਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਘਰ ਦੋਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਔਲਾਦ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਲਾਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਹੇ ਦੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਹੈ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਯਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਮਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਰ, ਰੰਗ, ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਕਿ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੂੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਏਕ ਦਿਲ लाखों तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਤਮੰਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਏ ਖਾਏ। ਭਰਾਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ? ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਦੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ,
ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਸਾਂ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤ ਤਨਾਵਾਂ ਹੇਠ। ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਖੜੀ ਹੈ। 40-50 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਕਲੀ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦੋਂ ਮੇਂ ਜਾਏ ਸਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾ ਸਾਕਿਨ ਦੁੱਖ ਉਠਾਣੇ ਕੇ लिए। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਵਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਹ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਹੱਡ ਚਮ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ 5-6 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਖ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਅੰਤਰ ਪਛਾਣੋ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਔਰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਬੇ ਕੀ ਤੂੰ ਮਹਿਰਾਬ में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ, ਕਾਬੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਖਿਆਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਇਹੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਬੇ ਦੀ ਮਹਿਰਾਬ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਹਿਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਚੀ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰਾ ਤਿਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਬੇ ਦੀ ਮਹਿਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਸੁਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ
ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਸਦਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਮਹਿਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, 9 ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤ ਰਿਹਾਏ, 10ਵੇਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਿ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਸੁਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਲਟਾ ਕੂਆ ਗਗਨ ਮੇ ਤਿਸਮੈ ਚਰੇ ਚਿਰਾਗ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੂਆ ਕਹਿ ਕੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਉਲਟੇ ਕੂਏ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਚਿਰਾਗ ਜਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 6 ਰੁੱਤ 12 ਮਾਸ ਰਹਿਤ ਜਰਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀਆਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਜੋਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਕਸੈ ਏਕ ਆਵਾਜ਼ ਚਿਰਾਗ ਕੀ ਜੋਤੈ ਮਾਹੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਸੁਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਵਸੇ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਔਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਬੂਝੇ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਜਾਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ, ਮੁਗਧ ਹਾਂ, ਗਵਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਵਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ
ਪੁਸਤਕ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਕੰਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शाह रग में है दिल भर पे जाने के लिए। ਹੁਣ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਐ ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਔਰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰੋਂ ਭਾਲਣ ਕੋ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਨਾ ਲਹੇ ਬਹੁਤ ਬੇਗਾਰ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਸਰੀਰ ਔਰ ਦੇਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਗਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਔਰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਬਹੁ ਮਾਨਕ ਲਾਦੈ, ਮਨ ਭਰਮਿਆ ਲੈ ਨਾ ਸਕਾਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬਥੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਔਰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ, ਮਨ ਮੁਖ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ। ਭਗਤੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਮੁਰਸ਼ਦੇ ਕਾਮਿਲ ਸੇ ਮਿਲ, ਸਿਦਕ ਔਰ ਸਬੂਰੀ ਸੇ ਤਕੀ, ਜੋ ਤੁਝੇ ਦੇਗਾ ਫਹਿਮ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਕੇ ਪਾਣੇ ਕੇ लिए। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਔਰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਢੂੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਸਿਦਕ ਔਰ ਸਬੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਸਤਜੂ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਕਿ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਔਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਬੇਸ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਸ਼ੇ ਬਾਤਿਨ ਹੋ ਕੁਸ਼ਾਦਾ, ਜੋ ਕਰੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਆਮਲ, ਲਾ ਇਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਪੇ ਜਾਣੇ ਕੇ लिए। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਢੂੰਡ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਜਨ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਧੁਨਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੁਨਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਲਮੇ ਜਾਂ ਬਾਂਗੇ ਸਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਹੰਸ ਦਲ ਕਮਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਹੀ ਧੁਨਾਂ, 5 ਹੀ ਨੌਬਤਾਂ, 5 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੁਨਕਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਦਾ ਤੁਲਸੀ ਕੀ ਹੈ ਆਮਿਲ ਅਮਲ ਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਕੁਨ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਹੈ ਲਿਖਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੇ लिए। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਔਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਨ ਨੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲਿਵਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਧੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ।